Hello friends, how are you? I hope you are fine. Okay. आज हम सेवन्थ गुजराती सब्जेक्ट में हम नया लेसन शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मैं थोड़ी आपसे बात करना चाहती हूँ। वो जो बात है मेहनत यानी परिश्रम, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या है कि मेहनत तो सबको करनी ही पड़ती है, छोटे हैं बड़े हैं कुछ भी है, आप लोग भी मेहनत तो करते ही हैं, है ना। ये वीडियो जो आते हैं तो आप लोग देखते हैं फिर लिखते हैं, ऐसे क्या है, ये सब मेहनत ही है ना। और हम भी मेहनत करते हैं, मम्मी पापा है, भाई बहन है, वो सब मेहनत ही करते हैं, है ना। तो वो क्या है कि हम मेहनत करेंगे तो ही उसका फल हमको प्राप्त होगा। यानी मेहनत ही सबसे बड़ी चीज है। कुछ भी काम, कुछ भी कार्य हो तो वो कैसे नामुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पहले परिश्रम करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ये जो हमको नंबर 1 यानी कि जो हमारा क्लास है उसमें हमको फर्स्ट पे आना है, फर्स्ट नंबर लाना है। तो क्या ऐसे बैठे रहने से हम लोग फर्स्ट नंबर ला सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग जब मेहनत ही करेंगे तभी हमारा काम आसान हो जाएगा, और जब भी मेहनत करने से ही हमको फल प्राप्त होगा। तो बच्चों, आज हम ऐसा ही लेसन जो उसका नाम है मेहनत नो रोटलो, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। यहाँ पे भी लेखक ने बोला है कि एक मोची और एक जो उसका ग्राहक है, तो उसके पास आता है, कस्टमर है, तो उसके पास आता है सिलाने के लिए, बूट शूज सिलाने के लिए आता है। तो क्या करता है कि हम उसको बार बार बुलाता है, जो काम उसको बोला है वो कर नहीं सकता है तो बार बार बुलाता है। और पैसे के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होते हैं, यानी ज्यादा पैसे छुट्टे नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं वो कि क्या बोलते हैं कि इतना जो पैसा दिया है तो इतना ही रख लो, और जो बचे हैं उसमें से आप अपना काम निपटा लेना। तो वो क्या बोलते हैं कि नहीं, कि मैं किसी का ऐसे फोगट का कुछ भी काम करता नहीं, यानी कुछ पैसे ऐसे व्यर्थ प्रकार से मैं लेता नहीं हूँ। यानी उसमें क्या दिखता है, अब हमको क्या दिखाई दे सकता है, प्रामाणिक। तो वो प्रामाणिक है। तो क्यों प्रामाणिक है? क्योंकि किसी का वो जो उसने मेहनत की है वही चीज उनको पाना है, यानी मेहनत का ही रोजी रोटी कमाना है। ऐसा ही हमको ऐसे काम करने से तो कुछ ना कुछ मिल ही सकता है, लेकिन हम जो परिश्रम ही करेंगे, मेहनत ही करेंगे, तो हम लोग जितना भी पैसा हमको मिलता है वो मेहनत का यानी काम का हम लेते हैं, ऐसे लेते नहीं है। वो मुझी जो है वो उसको ऐसे समझाता है। तो उसमें क्या है, ये हमको मोरल इसमें से क्या मिलता है, मोरल जो है यानी कि जो उसके सारांश के रूप में हमको क्या मिलता है ये बात में से कि हमको स्वाश्रय यानी खुद पर ही डिपेंडेंट, यानी दूसरे पर डिपेंडेंट होना नहीं चाहिए। हमारा काम हमको खुद से अपने आप से करना चाहिए। और प्रामाणिक यानी हम क्या है कि कोई लोग ऐसे होते हैं कि 10 रुपए हमको चाहिए तो 10 की बजाय 20 रुपए दे देते हैं, और किसी ना किसी लोग ऐसे भी होते हैं कि वो लोग काम निपटा देते हैं, उनका काम उनको भी नहीं बोलते हैं और वो आगे उसको बोलते भी नहीं है कि आपने मुझे 10 रुपए ज्यादा दे दिए हैं। तो क्या है, ये हम जो सामने से उसको देते हैं तो उसमें क्या है, प्रामाणिकता है। तो और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्वाश्रय यानी खुद पर काम करना, खुद से ही काम करना यानी मेहनत करना, और प्रामाणिक, ये तीन हमको ये पाठ में से सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हमको ये पाठ में बड़ी मजा आएगी, तो आप लोग भी पूरे ध्यान से ये सुनना। हम लोग लेसन शुरू करने वाले हैं। जब पहले क्या देखेंगे, लेखक कौन है, पन्नालाल पटेल, और उसका साहित्य प्रकार है बोध कथा, यानी उसमें से क्या मोरल मिलता है, क्या सारांश उसका होता है, उसके बारे में हमको पता चलता है। सो फ्रेंड्स,
देखते हैं मेहनतनो रोटलो। तो पहले हम लेखक के बारे में बताया कि पन्नालाल पटेल है लेखक। तो पहले जो बॉक्स में दिया है वो हमको पढ़ना है। तो क्या ये लेसन के रिलेटेड देते हैं, तो उसमें है आ बोधकथाમાં શ્રમ, સ્વાશ્રય અને પ્રામાણિકતાનો મહિમા કરવામાં આવ્યો છે। देखो बच्चों, मैंने अभी बोला आपको कि ये तीन ही चीज ये लेसन में दी गई है। મોચી ભગત મફતનું સ્વીકારવાની સ્પષ્ટ ના પાડે છે। આમ મોચી ભગત દ્વારા આપણને શ્રમ, સ્વાશ્રય અને પ્રામાણિકતાનો બોધ મળે છે। દેખો મોચી ભગત જે છે તે શ્રમ, સ્વાશ્રય એટલે બીજાનું મફતનું ખાવાનું એ ના પાડે છે। એનાથી પોતાની મહેનતનો જ રોટલો કરવો છે, એટલા માટે આ પાઠનું નામ શું આપ્યું છે? મહેનતનો રોટલો। तो जो આપણે લેસનની શરૂઆત કરીએ, અંદર ધ્યાન આપો। કાશી નગરીમાં એક મોચી રહેતો હતો। જો ક્યાં? કાશી નગરીમાં એક મોચી રહેતો હતો। તે બહુ પ્રામાણિક હતો, એટલે કે એકદમ નિષ્ઠાવાન, એટલે એકદમ સરખી રીતે રહેનારો, પ્રામાણિક હતો। સંતોષી પણ એટલો। જો સંતોષી પણ એટલો જ હતો। एक बार एक साधु आवी मोची ने पूछवा लाग्या, मोची भगत मारा पगना पगरखाનું શું પડે? જો શું કહે છે કે એક વખત સાધુ આવે છે એની દુકાને અને શું કહે છે મોચી ભગતને કે મારા પગરખાનું શું પડે? પગરખા એટલે શું? આપણે પગમાં જે રક્ષણ માટે પહેરીએ છીએ, મુકુટ, ચપ્પલ, તેને શું કહેવાય? પગરખા। તો શું કહે છે કે મારા પગરખા કરવાના છે, એનું તમે શું લેશો? तो मोचीए કહ્યું મારી પાસે સીવેલા તૈયાર નથી મહારાજ। શું કહે છે કે મારી પાસે હમણાં સીવેલા તૈયાર નથી। સાધુ કહે સીવી દો તો શું લો? જો સાધુ શું કહે છે તમે સીવી આપો તો કેટલા પૈસા લો? મોચીએ કહ્યું 1.5 રૂપિયો। જો 1.5 રૂપિયો એટલે શું? 1 રૂપિયો અને 50 પૈસા એટલે કે 1.5 રૂપિયો। સાધુને નવાઈ લાગી। જો એને એકદમ આશ્ચર્યમાં પડી ગયો સાધુ। બીજાઓએ 2 રૂપિયા દેખાડ્યા હતા, પછી ઘટાડીને 1.5 રૂપિયા સુધી આવ્યા હતા। જો બીજા પાસે પણ એને ભાર કરાવી એટલે તપાસ કરાવી, તેને 2 રૂપિયા કીધેલા, પણ એને પછી આપણે કેવું કઈ વસ્તુ લેવા માટે જઈએ તો આપણને 100 રૂપિયા કહે, પછી કે આપણે એવું કહીએ કે નહીં 100 રૂપિયા નહીં, તો પેલો શું કહે કે સારું ચાલો 50 માં આપી દેજો, એટલે આપણે ખરીદી લઈએ। એ જ રીતે અહીંયા પણ મહારાજ બીજી અન્ય દુકાને જાય છે ત્યારે 2 રૂપિયા કહે છે અને ઘટાડીને 1.5 રૂપિયા આવે છે, અને પણ આ મોચી પાસે આવ્યો છે મહારાજ, તેણે ફક્ત તૈયારીમાં જ એને 1.5 રૂપિયો કહ્યો। સાધુએ કહ્યું 1.5 તો કહેવાનો પણ લેવાના કેટલા? જો પાછળ સાધુ શું કહે છે 1.5 રૂપિયા તમે કહો છો પણ સરખું કરો કઈ, તમે કેટલા લેશો? મોચી સાધુ સામે હસવા લાગ્યો। જો હસીને કહે છે, શું કહે છે? તેણે કહ્યું જે કહેવાના એ લેવાના મહારાજ, આપની ઈચ્છા હોય તો બનાવો। જો જે મેં કહ્યું છે તેટલા જ લઈશ, તમારી જો ઈચ્છા હોય તો તમે મને કહો। સાધુએ કહ્યું અચ્છા બનાવો, ક્યારે આપશો? જો શું કહે છે સારું બનાવી દેજો, તમે ક્યારે આપશો એમ કે? મોચી બોલ્યો પરમ દિવસે આ વખતે, એટલે કે 2 દિવસ પછી આ ટાઈમ પર જ તમે આવજો। સાધુ કહે જરૂર હો, મારે પરમ દિવસે સાંજે જવું છે માટે ઢીલ ન થાય। જો શું કહે છે કે મારે પરમ દિવસે સાંજે બહાર જવાનું છે તો એ કામમાં ઢીલ કરશો નહીં, એટલે કે કામ રહી ન જાય। મોચી કહે જાઓ કે ના જાઓ, પરમ દિવસે તમને આ વખતે જરૂર મળી જશે। જો તમે જવાના હોય કે નહીં જવાના હોય, પણ પરમ દિવસે આ સમયે તમને સીવેલા તૈયાર પગરખા મળી જશે। પણ સાધુને મોચીના વાયદા જરા પણ વિશ્વાસ ન હતો, વાયદામાં જરા પણ વિશ્વાસ ન હતો। જો સાધુએ વિચારી લીધું, મનમાં જ વિચારી લીધું કે મને આની પર ભરોસો નથી। શેની પર? વાયદા પર, કે આને આ સમય કર્યો છે પણ ત્યારે કદાચ ન પણ કરે, એટલે એને ભરોસો નથી, વિશ્વાસ ભરોસો। બીજા દિવસે વળી એને મોચીને ત્યાં આટો માર્યો, એટલે ત્યાં પાછો ગયો। આટો મારો એટલે જવું।
મોચીને પૂછ્યું, મોચી ભગત કેટલે આવ્યું આપણું કામ? જો મોચીને પૂછે છે આપણું કામ કેટલે આવ્યું, એટલે બીજા દિવસે ગયો. આ ખોટું છે ને, એને કીધું હતું કે પરમ દિવસે આવજો, પણ એ પાછો બીજા દિવસે પણ ગયો. તો શું કહે છે કે આપણું કામ ક્યાં પહોંચ્યું, એટલે કે કેટલું કામ આવ્યું, પેલા બનાવવા બાકી હતા તે કેટલે આવ્યું કામ? મોચીએ કહ્યું, બેફિકર રહો મહારાજ, વાયદો નહીં ચૂકવું. જો શું કહે છે, ચિંતા વગર, તમે ચિંતા ન કરો, મેં જે કહ્યું છે, વાયદો આપ્યો છે તમને, તે પ્રમાણે જ હું તમને આપી દઈશ. છતાંય સાધુને શાંતિ ન પડી. ત્રીજા દિવસે સવારમાં વળી સાધુને વિચાર આવ્યો, લાવને જરા મોચી ત્યાં આંટો મારું. જો પાછા ત્રીજા દિવસે સવારે પાછો એને વિચાર આવી ગયો કે લાવને જરા મોચી ત્યાં જવા દે ને, કેટલેક આવ્યું છે આપણું કામ. પણ આ વખતે તો મોચીએ સાધુની કિંમત કરી. જો આ વખતે મોચીએ સાધુની કિંમત કરી, એટલે એનું મૂલ્ય આપ્યું. શું કીધું? તેણે કહ્યું, મહારાજ તમને માણસ પારખતા આવડતું નથી. જો શું કહે છે, મહારાજ તમે માણસ ઓળખી શકતા નથી. આખી દુનિયા જૂઠું બોલે છે એમ જ તમે માનો છો. જો શું કે તમે તો મગજમાં એવું જ વિચારી લીધું કે બધા જ લોકો જૂઠું બોલે છે, એટલે સાચું ક્યારેય કહેતા નથી, અને તમને માણસ પારખતા આવડતું નથી. એક વખત માણસને આપણે કહીએ કે આ દિવસે તારું કામ પૂરું થઈ જશે, તે પછી આપણને એટલો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, પણ ના, આ તો બીજા દિવસે આવ્યો, એના પાછા ત્રીજા દિવસે સવારે આવ્યો, પણ ખરેખરનો એનો વાયદો કયો હતો? એક દિવસે જે દિવસે આપવા આવ્યો હતો ત્યારે એને કહ્યું હતું કે પરમ દિવસે જેટલા વાગે આપવા માટે આવ્યો છે એટલા વાગે તારે આવવાનું, પણ પેલાને એની પર વિશ્વાસ થતો નથી અને વારંવાર તેની દુકાને જાય છે. તો મોચી શું કહે છે કે તમને માણસ ઓળખતા આવડતું નથી. આખી દુનિયા જૂઠું બોલે છે એમ જ તમે માનો છો, નાહક શું કામ ધક્કા ખાઓ છો, એટલે ફોગટ વ્યર્થ કામના નકામા એમ કે કેમ તમે ધક્કા ખાયા કરો છો? સાંજે આવજો, જાઓ. જો શું કહે છે, સાંજે આવજો, મેં તમને જે વાયદો કર્યો છે ત્યારે તમે આવજો, એવું એને કહે છે. સાંજે સમય પ્રમાણે સાધુ આવ્યા ત્યારે પગરખા બિલકુલ તૈયાર હતા. આ જોઈ સાધુ મોચી ઉપર બહુ ખુશ થયા. જો એના પગરખા જે એને સમય કીધો હતો તે સમયે એને આપી દીધા, અને ત્યારે તે તૈયાર થઈ ગયા, અને તે એને આપ્યા ત્યારે સાધુ જે હતો મહારાજ તે મોચી પર ખુશ થઈ ગયો અને કહે કે સમજી ગયા મોચી સાચુકલો છે. એટલે શું કહે છે કે તે સાચો માણસ છે, ખરેખરો ભગત છે, કદી જૂઠું બોલતો નથી. સાધુએ તેને 2 રૂપિયા આપ્યા. જો હવે સરસ મજાની વાત છે, એને 2 રૂપિયા આપે છે અને શું કહે છે, મોચી પાસે છૂટા પૈસા ન હતા, તે પૈસા લઈને ઊભો થયો. જો એને 2 રૂપિયા આપ્યા, એને કેટલા પૈસા કીધેલા હતા? 1.5 રૂપિયો, અને એને એની પાસે છૂટા નહીં હતા મહારાજ પાસે, તો એને 2 રૂપિયા આપે છે, અને મોચી પાસે છૂટા નથી, તે 2 રૂપિયા લઈને ઊભો થાય છે. અને તેને સાધુને કહ્યું, જરાક ઊભા રહો સાધુ, જરાક ઊભા રહો મહારાજ, હું સામેની દુકાનેથી પરચુરણ લઈ આવું. જો પરચુરણ એટલે છૂટા પૈસા, તો શું કહે છે કે હું સામેની દુકાનેથી છૂટા લઈ આવું. સાધુએ કહ્યું, રહેવા દો ભગત, એટલા પૈસાની આપણા તરફથી તમાકુ પીજો. જો શું કહે છે કે અડધો 50 પૈસા બચે 2 રૂપિયામાંથી, તો શું કહે છે કે એટલા રૂપિયા વધે એમાંથી તમે તમાકુ પીજો, એટલે કે જે વ્યસન જે કંઈ હશે તે એની વાત કરે છે. તો શું કહે છે, મોચીએ કહ્યું, હું તમાકુ પીતો નથી મહારાજ. જો શું કહે છે કે હું તમાકુ પીતો નથી. ખરેખર તમાકુ ખાવાનું હોય, પણ અહીંયા પીવાની વાત કરે છે, એટલે કે એ એની ભાષામાં કહે છે એટલા માટે. તો આપણા તરફથી પગરખા સીવવા માટેની દોરી લાવજો. જો શું કહે છે કે તે વખતનું, એટલે કે તે જમાનામાં 50 પૈસાનું પણ ઘણું મહત્વ હતું, એટલા માટે એને કહે છે કે શું કહે છે કે ભલે તમે તમાકુ ન લો તો કંઈ વાંધો નહીં, પરંતુ એ અડધો જે 50 પૈસા વધ્યા છે તેમાંથી જે બૂટને દોરી લાવવાની હોય, એટલે કે તમારે જે ચીજ વસ્તુ મહત્વનું હોય તે તમે લઈ આવજો. ના મહારાજ, હરામનો પૈસો મને ન ખપે. જો મોચી શું કહે છે કે હું મહેનત વગરનો કોઈ દિવસ કામ
ઉપયોગ લેતો નથી એટલે કે શું કહે છે હરામનો રૂપિયો મને ખપતો નથી મોચી સામેની દુકાને પરચુરણ લેવા ગયો સાધુ તો મોચીની ભાવના જોઈ એના ઉપર ખુશ થયા જો સાધુ મોચીની ભાવના એટલે શું લાગણી ફીલિંગ એટલે શું કહે છે કે એની ભાવના જોઈ લીધી કે આ કેટલો સાચો વ્યક્તિ છે અને તે ખુશ થઈ ગયો કોણ સાધુ તેમણે હળવેક રહીને જોડીમાંથી પારસમણી કાઢ્યો જો હળવેક ધીમેથી જોડીમાંથી એટલે કે એની જે થેલી હતી તેમાંથી ધીમે રહીને પારસમણી કાઢ્યો પારસમણી કોને કહેવાય જે લોખંડમાંથી જે અહીંયા લખ્યું છે ને કે સ્પર્શ માત્રથી એટલે કે એને જે અળકવાથી જે લોખંડ હોય તો પણ સોનું થઈ જાય તેવો પારસમણી હતો તેને કાઢ્યો અને કોઈ જુએ નહીં એ રીતે મોચીના ઓજારને પારસમણી ઘસી દીધો જો એટલે કોઈ જુએ નહીં એ રીતે મોચીના જે ઓજાર હતા એના બધા જે સાધન હતા બૂટ ચંપલ કરવા માટેના તેની પર એને ઘસી દીધો પછી શું થયું બધા ઓજારો સોનાના થઈ ગયા જો એ બધા એટલે આ એ પારસમણી કેવું જ આવે છે કે લોખંડનું હોય છે કોઈ પણ વસ્તુ લોખંડ હોય તે સ્પર્શ કરે એટલે કે એને ઘસે એટલે તરત જ એ સોનું થઈ જાય તો એને જોયું નહીં પેલો ભાઈ પૈસા લેવા ગયો છૂટા લેવા માટે અને એને જોયું નહીં અને કોઈ જુએ નહીં એ રીતે એને બધા ઓજાર પર ઘસી દીધા અને એ ઓજાર શાના બની ગયા સોનાના બની ગયા પછી તે મોચી પાસે ગયો તેની પાસેથી પૈસા લેતી વખતે કહ્યું ભગત મુઠ્ઠી ચણાના પૈસા પણ ભિક્ષા માટે આપશો તો ઈશ્વર તમારું ભલું કરશે જો શું કહે છે ભગત શું કહે મુઠ્ઠી ચણા એટલે થોડા ઘણા કે ચણાના પૈસા પણ આપો તો ભગવાન તમારું સારું કરશે મોચીએ ખિસ્સામાંથી સિક્કો આપતા કહ્યું લો એક મુઠ્ઠી ચણામાં શું થશે એ દુકાન તરફ ચાલતો થયો જો મોચી શું કહે છે એક મુઠ્ઠી જે છે ચણાની આપી તમે તેનાથી શું થાય એમ કે તો એ પછી દુકાન તરફ ચાલતો થયો એટલે આગળ એ જાય છે એક મુઠ્ઠી ચણા તો મારી પાસે છે એમ કહી સાધુએ પગ ઉપાડ્યો જો શું કહે છે કે એક મુઠ્ઠી તો મારી પાસે છે અને એમ કરીને પછી એ ઝડપથી એ ચાલવા લાગ્યો પગ ઉપાડવો એટલે શું ચાલવું મોચીએ દુકાન ઉપર આવીને જોયું તો ઓજાર બધા સોનાના તે સમજી ગયો કે આ કામ પેલા સાધુનું છે જુઓ મોચી દુકાનમાં આવ્યો અને એને જોઈ લીધું કે આ કામ કોનું છે એની દુકાને કોણ આવ્યો હતો સાધુ જ આવ્યો હતો અને તે ચંપલ થઈ ગયા હતા કે એ એટલા માટે આવ્યો હતો અને એ આવ્યો દુકાનમાં તો પેલા બધા જે એના સાધન હતા બૂટ ચંપલ બનાવવા માટેના તે ઓજાર બધા શાના થઈ ગયા હતા સોનાના થઈ ગયા તો એને શાનો શક જાય છે કે અહીંયા કોણ આવ્યું હતું મહારાજ સાધુ મહારાજ અને તે આ કામ ચોક્કસ એને જ કરેલું હોવું જોઈએ તો મિત્રો આ પાઠમાં મજા આવતી હશે તમને એવી આશા રાખું છું અને સમજ પણ પડતી જશે તો હવે આપણે આગળનું જે ભાગ જે છે પછી આપણે બીજા વિડિયોમાં જોઈશું તો આ વિડિયોમાં આપણે આ માહિતી મેળવી અને આ શબ્દાર્થ જે છે તે તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાના રહેશે અને મને મોકલવાના રહેશે થેન્ક યુ